वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो सुनने तो बाद कदे भी अपनी जिंदगी दे विच निराश नहीं होगे। कदे भी ये गल नहीं कहोगे कि मेरी तो किस्मत माड़ी आ, मेरी किस्मत खराब आ, मेरी अरदास बेनती पूरी नहीं होंदी। या फिर कदे भी किसी नूं ये नहीं पुछोगे कि मैं अपने सतगुरु सच्चे पातशाह दे अगे किंज अरदास बेनती करा, सतगुरु सच्चे पातशाह किंज मेरे उत्ते मेहरबान होणगे। क्योंकि अज दी वीडियो नूं सुनन तो बाद सानू अपने सतगुरु सच्चे पातशाह दे घर दीआं खुशियां बरकतां रहमतां हासिल करन दी जुगत मिल जानी आ। तो फिर आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। इस करके वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना, क्योंकि अज दी वीडियो सुनन तो बाद साडी जिंदगी दे विच भी चंगा बदलाव आवेगा। तो वीडियो नूं पूरा सुनना। जे वीडियो चंगी लगी तो फिर इस नूं लाइक अते शेयर कर देना। नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपने विचार जां फिर वाहिगुरू जी जरूर लिख के आउणा। तो आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। सब तो पहला सिख इतिहास दी एक साखी आप जी दे नाल सांझी करांगे। ये साखी मेरे 6वें पातशाह जी दे समय दी आ। कहंदे 6वें पातशाह जी दे समय विच कश्मीर दी रहण वाली माता भाग भरी, जो हाले तक सतगुरु सच्चे पातशाह की किरपा बरकत तो अनजान सी। उहदे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह के प्रति कोई भी खिच नहीं, कोई भी तड़फ नहीं सी, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह बारे पता नहीं सी। तीर्थ यात्रा करके वापस आया, उस दिन का वो बड़ा ही गंभीर रहन लगा। उहदे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया सी। अद्धी रात नूं उठ पैंदा, इशनान करदा, इशनान करके चौंकड़ा मार के बैठ जाता अते मूँह दे विच कुछ पढ़दा रहिंदा। माता भाग भरी ये देख देख के परेशान हो रही सी कि मेरे पुत्र नूं कोई दुख रोग तां नहीं लग गया, जिस करके उहनूं रात नूं नींद नहीं आउंदी। वो चुप चुप भी रहिंदा है। माता भाग भरी ने अपनी नौं नूं पुछया कि धीए तैनूं कुछ पता है कि मेरे पुत्र दे विच ये बदलाव क्यों आया? तो नौं ने कहा कि नहीं मां, मैनूं भी इस आए हुए बदलाव बारे कुछ नहीं पता, पर इस बदलाव नूं मैं भी महसूस कर रही हाँ कि जिस दिन तो तीर्थ यात्रा तो वापस आए है ना, उस दिन दे बदले बदले नजर आउंदे आ। नौं ने कहा कि मां जी तुसी अपने पुत्र नूं पुछो, तुहानूं जरूर दस देणगे। ते कहंदे मां अपने पुत्र दे कोल गई, जाके पुत्र नूं पुछया कि पुत्र तू ठीक आ, तेनूं कोई दुख रोग तां नहीं लग गया? तो पुत्र ने कहा कि नहीं मां, मैं तां बिल्कुल तंदुरुस्त आ, नरुआ हाँ, मैनूं कोई भी दुख रोग नहीं लगा। तां मां ने कहा कि पुत्र फिर तेरे अंदर इन्ना बदलाव क्यों? घर दे विच भी चुप रहना है, अद्धी रात नूं उठ के इशनान करके चौंकड़ा मार के बैठ जाना है, काम ते भी जाना है ते काम तो आउण तो बाद भी कोई बहुती गलबात नहीं करता, तेरे अंदर ऐसा बदलाव क्यों आया? तो पुत्र ने सारी गलबात दसी कि मां तुसी सच कह रहे हो, मेरे अंदर बदलाव आया है अते बदलाव आउण दी वजह है मेरे 6वें पातशाह। क्योंकि जिस दिन दा 6वें पातशाह ने मेरे सिर दे उत्ते मेहर भरिया हाथ रखिया है ना, उस दिन दा मैनूं सतगुरु सच्चे पातशाह दा नाम ही चंगा लगदा है, मैनूं होर कुछ चंगा नहीं लगदा। मेरा दिल करदा कि मैं चौंकड़ा मार के सतगुरु सच्चे पातशाह नूं याद करा। ते मां ने पुछया भी ये कौन ने 6वें पातशाह? तां सेवादास ने सारी गलबात दसी कि मां जद मैं तीर्थ अस्थानां दे दर्शन करन दे लई गया तां जद वापस आ रहा सी ना, तां मैनूं पता लगा कि पंजाब दी धरती दे उत्ते भी एक ऐसा तीर्थ है, मैं बड़ा सुनिया इस तीर्थ स्थान बारे, तां मेरे तो रिहा नहीं गया। मैं उस जगह दे उत्ते दर्शन करन दे लई चलिया गया, पर कहंदे जद ही मैं उस धरती दे उत्ते जाके पैर रखिया ना, मेरे अंदर एक अजीब जी शांति, अजीब जिहा सुकून आया जो मैनूं होर कितों भी नहीं सी मिलिया। उस धरती दे विच इन्नी खिच सी, इन्नी पावर सी। कहंदे मैं उस धरती दे उत्ते जाके हैरान हो गया। उस धरती दे उत्ते कोई सेवा कर रहा, कोई गुरबाणी दा पाठ कर रहा, इंज लग रहा सी कि जिवें सारे देवी देवते इत्थे आ गए होण। मां उस जगह दे उत्ते जाके मेरे मन नूं शांति, मेरे मन नूं सुकून मिलिया। अते जद 6वें पातशाह ने मेरे सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के मैनूं 3 वार वाहिगुरू जी कहण नूं किया, तां मेरे रोम रोम विच वाहिगुरू वस गया। हुण इस करके मैं अमृत वेले उठ के इशनान करके सतगुरु सच्चे पातशाह दा दिता गुरमंत्र याद करदा हाँ, वाहिगुरू वाहिगुरू बोलदा हाँ। कहंदे जद मां ने अपने पुत्र दे मूहों 6वें पातशाह अते सचखंड श्री हरमंदर साहिब बारे
ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਫ ਵਧੀ, ਤਾਂਘ ਵਧੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਟ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਾਈ ਦੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਰੂਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਿੰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੜਫ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਸੇਵਾਦਾਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿੰਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਹੂਬਹੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਧਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਉੱਠ ਪਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੜਫ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ
ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।